Okay, just good morning. Arya, good morning. Good morning, Kirtana. Good morning, sir. Sarila, good morning. Okay, let us start. Okay, Arya, let us start. Yes. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കാര്യം? ഞാനത് മറന്നുപോയി. പാസീവ് സെന്റൻസ്. പാസീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പാസീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ ഏത് ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാസീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയത്. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Now, Arya, ആര്യോടാണ് ചോദിക്കുക. ആര്യ ആരംഭിക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളെ. യെസ്, Arya. Sir. How are you? I am fine. Very good, very good. Okay, 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 okay. So, what is your favorite food? Biryani. Biryani. Do you know how to make biryani? Yes. അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങനെ ബിരിയാണി കുക്കിംഗ് വലുതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. അല്ല, നമുക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. തെറ്റിക്കോട്ടെ. How you will cook biryani for the family? ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. Arya. Sir. Do you believe that money control your life? Yes. You believe that money is a factor in the life? Yes. Okay, 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 okay. Suppose that you want to study a new skill. Which skill that you will prefer? Drawing. Drawing. Oh, okay, 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 Arya. Very good, very good, very good. Sheri. Okay, okay, okay. Tyagarajan. 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 Tyagarajan കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കീർത്തന വിളിക്കാം. കീർത്തന. Okay. How are you, Kirtana? I am fine, sir. Oh, very good, very good, very good. What is your favorite food? Chore. Rice.
Okay. 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 Very good. So, does money control your life? Yes. Yes. Money is the only factor that control your life. Hmm. Yes. One more question. If you want to learn a new skill, which skill that you want to learn? Gardening. Gardening. So I had told that drawing, and you told that gardening. Okay. Yes. Do you remember your first day to school? Eh? Do you remember your first day at school? First day to school. Yes, I remember. Yes. Then may I read it? Eh? അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്കൂൾ it was a June. In the month of June, I went to school with my mother. Ah, 5 വയസ്സുകാരിയുടെ അന്നത്തെ ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. തെറ്റിക്കോട്ടെ, no problem. I am going to school with my parents. Okay. I am very crying Yeah. because I am very. I was crying. Okay, മനസ്സിലായി. സ്കൂളിലെത്തി. I reached അല്ലെങ്കിൽ we reached the school. അപ്പൊ സ്കൂളിലെത്തി. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു? ഒരു 5 മിനിറ്റ് സാറേ ഞാൻ പറയാം. യെസ്. ഓക്കെ കീർത്തന, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്പ് ആയി നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വിഷയം തരായിരുന്നത്. കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് കാച്ചാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്കൂൾ അറ്റ് 8 o'clock in the morning with my mother. I reached the school. I was crying. Then when we reached the school, I saw a teacher. Teacher ഞങ്ങൾ കണ്ടു. She was wearing a blue color saree. ഒരു നീല കളർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാ സിമ്പിൾ സെൻസ് പറയും. I saw a teacher. She was in blue color saree. Hold my hand. എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു and touched my cheeks. എന്റെ കവളിൽ തൊട്ടു and it took me to the classroom. In the classroom പോയി. Then I saw so many other students there. They were also crying. അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Then my sorrow increased. എന്റെ ദുഃഖം വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ then a teacher came. She gave us sweets. മിഠായി തന്നു. So I was very happy. But I was looking outside whether my mother was there. So I saw my mother was standing outside the classroom. So I was very courageous. I was very happy. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കാര്യം ഒന്നും ആലോചിച്ച് പോകാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ. രശ്മി. യെസ്. ഓക്കെ. സഫീറ. യെസ്. സുരേന്ദ്രൻ. എല്ലാവരും ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഞാൻ ഇപ്പൊ കെയർ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ. സർ ഞാൻ ഇപ്പൊ കെയർ ചെയ്തോളൂ. ഒന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. ഓക്കെ. How are you, Surya? I am fine, sir. Very good. So, a very simple question. What is your favorite food? My favorite food is biryani. Biryani. Which type of biryani that you like most? I like chicken biryani. Chicken biryani. Do you know how to cook a chicken biryani? Yes, sir, I know. Can you explain it? Yes, sir. Yes. Take 1 kilo of biryani rice, then chicken. 2 kilogram. Okay. You are arranging. Take a bowl and pour 1 kg chicken biryani rice. Yes. And wash it very well, and then add
add water, add required amount of water to it, Yes. and place it on a Yes. place it on a cooker, and when Yes. it is അങ്ങനെയല്ല സർ, ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. No problem. First of all, place a pan in the stove and Yes. pour some ghee and add some spices to it. Yes. After that, add some washed cooked rice into it, and Yes. add some water and salt into it, and close the lid, and it takes up to 10 to 15 minutes to cook Yes. the rice. And at the in between the time, wash the chicken thoroughly 2 to 3 times very well, and add the spices. Yes. Add the chicken biryani masala, Yes. chili powder, turmeric powder, Yes. and ginger garlic paste, Yes. and എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയെന്ന് അറിയില്ല. Okay, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Spices എല്ലാം കിട്ടും. Okay, don't worry. Mix it very well, and make it to rest it for 10 to 15 minutes, and take the Yes. another pan and salt the onion and ginger garlic paste, and add it to chicken Yes. and cook well. Mix it with the biryani rice. Okay. Now the biryani is ready. Yes. Now the biryani is ready. Okay, very good. Okay. അത് പറയാൻ കാണിച്ച മനസ്സ്, അതായത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് പറയാം, ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ. ഒരു സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ, സൂര്യ, വെരി ഗുഡ്. അതങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക, കറക്റ്റ് ആവും. യു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു സോ. സോ വൺ മോർ തിങ്, ദാറ്റ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ എ ന്യൂ സ്കിൽ, വിച്ച് സ്കിൽ ദാറ്റ് യു വുഡ് പ്രിഫർ? പല ആളുകളുടെയും പല കഴിവുകളും താങ്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ എനിക്കും ആ ഒരു കഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏതായിരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചു പറയുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് Communication skill. എന്തോ? Communication skill. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നോക്കി, വെറൈറ്റി നോക്കി. ഒരാള് ഗാർഡനിങ് ആയിരുന്നു, അടുത്ത ഒരാള് ഗാർഡനിങ്. ആര്യ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡ്രോയിങ് ആണ്. അടുത്താണ് നോക്കി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഡു യു ബിലീവ് ദാറ്റ് മണി ഈസ് എ സോൾ പ്രോബ്ലം ഇൻ ലൈഫ്? ഡു യു ബിലീവ്? No, sir. No, money is not a problem. Money is not a problem. Money is not a problem. Yes, but you say so. And earlier, Arya and Kirtana, they told us that money is the main problem in life. And you are saying that money is not a problem. According to Surya, what is the main problem in life? And many other factors will affect. Yes. Money is not an exact problem. Money is also a problem in life. Yes. And Money all other depends on money is not the exact problem in life. It's not the only problem. Many other factors. problem. One of the factors is money. That is, you are saying. Am I right? One of the factors. Yes. Okay, Surya, very good. Yes. Do you remember your first day to school? First day to school, childhood. Okay. Do you remember your first day to college? Yes, sir. I remember that. Yes. Can you explain that your first day to college? First day to college. First day at college. It is very good. And first day, seniors came to our class and they introduced our all friends, all other members. And it is very, very good, sir. Is it was ragging? Not ragging. It was so commonly. Yes. Okay, Surya, ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. Yes, okay. ബിരിയാണി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി ആരാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, സാർ എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കോ, ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്.
Yes. കീർത്തനയുടെ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാട്ടോ. കീർത്തന, get ready. Okay. ഇനി അടുത്തത് റിബിയ. Are you ready? Yes. Riviya is not responding. Yes. Najma Nawaz. Najma Nawaz. She is also not responding. ഒരാളെ കൂടെ വിളിച്ചു നോക്കാം. Yes. Fatima. Sir, Yes, ഫാത്തിമത്ത് വിളിച്ചാൽ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഓക്കെ അതെ, ഞാൻ ഫാത്തിമത്തിന് തന്നെ വിളിച്ചത്. How are you, Fatima? I'm fine. Okay, very good. Yes, what is your favorite food? My favorite food is masala dosa. Your favorite food is masala dosa. One person was rice, next two persons were biryani, and you like masala dosa. You know how to make masala dosa? So how to cook masala dosa? Yes or no? Yes. Yes, very good. Okay. Yes, എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് yes എന്ന് പറയണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിമ ആലോചിച്ചത്. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. One more fact. Do you believe that money is the main problem in life? Yes. You believe that money is the sole problem in life? Money is the Main problem in life? main problem, maybe. Yes. Okay. If you want to learn a new skill, which skill that you want to learn? I want to learn driving. Driving. Yes. Okay. Very good. Communication skill, and after that, driving. Okay. Very good. Then, what is your favorite film? Aadujivitham. Aadujivitham. Have you the habit of seeing Hindi film? No. No. Have you the habit of seeing Tamil film? No. Which type of film that you like? Action film or comedy film or tragedy? Comedy. Comedy. You don't like action film? No. No. Yes, no ഒന്ന് പറയാനൊക്കെ സമയം പിടിക്കാനല്ലേ. Yes, ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന വിഷയമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. What is your daily routine? Daily routine. ഞാൻ പറയാം, I will get up at 6 o'clock in the morning. After that, at the I brush my teeth and ദിവസം ചെയ്യുന്ന കാര്യം. Yes. I drink a glass of water. Yes. Firstly, hello. Yes. Continue. Then I will make a tea for me. Yes. Then I will prepare breakfast. Yes. Then I will wash the dress or I will clean the room. Then after that, when my children went to school, I will make them get ready to school. Yes. നമുക്ക് സമയം പറയാം. At 10:30 I will join. Then I join in my online class at 10:30. ഈ സമയം വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. At 1 PM I will take my lunch. Yes. And after that I will sleep. Take some time to sleep. Then my children came at home. Then
Then I will prepare tea for them. Yes. Then we played together. Yes. And then we will eat the dinner at 8 o'clock. Yes. Then പിന്നെ ഞങ്ങൾ കിടന്നു. Okay. Very good. Okay, Fatima, then പറയാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലേ? That is very good. Okay. ഇനി ഞാനൊന്ന് പാസീവ് വേസിലോട്ട് മടങ്ങി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ റെഡി ആയിക്കോളൂട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പുറകിൽ വരാം. യെസ്. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പാസീവ് വോയിസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിവിധങ്ങളായ ടെൻസുകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ ടെൻസിൽ പെടാത്ത വാചകങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെൻസിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാസീവ് വോയിസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഓബ്ജക്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ആൻഡ് ഹൂം എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. യെസ്. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. യെസ്. ഐ ലവ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ ഒരു വാചകം പറയുന്നു. ഐ ലവ് ഇന്ത്യ. ഐ ലവ് ഇന്ത്യ. LOVE ലവ്. ഐ ലവ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യ ഈസ് ലൗഡ്. LOVED. ലൗഡ് ബൈ മീ. ഇന്ത്യ ഈസ് ലൗഡ് ബൈ മീ. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. ഐ ലവ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു വാചകം പറയുന്നു. അതായത് ഐ ലൗഡ്. LOVED. ഐ ലൗഡ് ഇന്ത്യ. ലവ് അല്ല, ലൗഡ്. LOVED. ഐ ലൗഡ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ സിനി യെസ്. സഫീറ. ഇന്നെന്ത് പറ്റി? ആരും റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്. ലേഖ. ഓക്കെ സഫീറ. ഡോണ്ട് വറി. ലേഖ. യെസ്. ഓക്കെ. ലേഖ നേരിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് ലേഖ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ലേഖ. യെസ്. അപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ വിഷയമായിരിക്കാം. ലേഖ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അതാണ്. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? വളരെ ശബ്ദം കുറവ്. അറിയില്ല സർ. ഹലോ. ജിനി ജോണി. യെസ്. ഓക്കെ. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ലേഖ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശബ്ദം? ഹലോ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ലേഖ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ വാചകമാണ് ഐ ലൗഡ് ഇന്ത്യ. LOVED. ലൗഡ് ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ വാചകത്തിന്റെ ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഈ വാചകത്തിന്റെ ടെൻസ് ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? നമ്മളൊരു 9 ടെൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് മുതൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് വരെ പറഞ്ഞതിൽ ഏത് ടെൻസിൽ ഇത് വരും എന്ന് പറയാമോ? ലേഖയുടെ ഒരു നോട്ടത്തില്. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സോറി സർ. ആ 9 സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓക്കെ ലേഖ, യുവർ ആൻസർ ഇസ് വെരി കറക്റ്റ് ആണ്. ശരിയാണ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അത് എന്തുകൊണ്ട് ലേഖയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചിന്തിച്ചതാണ് എനിക്കറിയാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ലൗഡ്
പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദി വെർബാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം ലൗഡ് തന്നെയാണല്ലോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന്. പക്ഷെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹാസോ ഹാവ് ഒക്കെ വന്നേനെ. അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ലൗഡ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റായ വാചകത്തിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അത് എഴുതുമ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ചേർത്താൽ തെറ്റാണ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരും. കുറച്ചു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ വരും. ആ വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതണം. അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതി OBJECT ഓബ്ജക്റ്റ്. OBJECT ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഇട്ടെ, പ്ലസ് ഓബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ WAS വാസ്, ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് വേർ WERE വേർ, വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് verb V ബ്രാക്കറ്റില് PP അല്ലെങ്കിൽ V3 പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് PP നേടാം അല്ലെങ്കിൽ V3 നേടാം. യെസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് എഴുതുമ്പോ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഈ സാമാർ ചേർത്താൽ തെറ്റാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ചേർക്കാവൂ. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതൊരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ആ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് പാസീവ് വോയിസിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട്. അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ. അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ്. അവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് വിട്ടേക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അത് പാസീവ് വോയിസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറയാം. ഓബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം എഴുതുന്നു, വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് എഴുതുന്നു. ആ വെർബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ V3 അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ വെർബ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിന് നമ്മള് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ മീ ആവും, ദേ ദമ്മാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഇത് മാത്രമാണ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പൊ ലേഖ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? ലേഖ ഐ ലവ്ഡ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിന്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് വരുമ്പോ? സാർ നോക്കട്ടെ സാർ. ഓബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിച്ചു. ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി, ഓബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ വാസ് വരുമോ വേറെ വരും? വാസ് വരും, അതും കറക്റ്റാണ്. അപ്പൊ ഇന്ത്യ വാസ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അതിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം? പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ലൗഡ് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യ വാസ് ലൗഡ് ബൈ ഐ എന്നുള്ളതും കൂടെ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ മീ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് വരും? ഇന്ത്യ വാസ് ലൗഡ് ബൈ മീ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കണ്ടിട്ട് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വാചകമാണ്. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അത് അവർ പാസീവ് വോയിസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓർക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ വേറൊരു വാചകം പറയാം. മാക്ബത്ത് MACBETH മാക്ബത്ത് killed KILLED killed. Macbeth killed KILLED killed. Duncan D capital letter DUNCA. Macbeth killed Duncan. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി. മാക്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ പേരാണ്.
ഡങ്കനും ഒരാളുടെ പേരാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് Killed by Macbeth. ഓക്കെ. Killed by Macbeth. തെറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ പിടികിട്ടും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ സനില, ഞാൻ സനിലെ വിളിച്ചത് വന്നില്ലല്ലോ. വിളിച്ചില്ല. സനില അല്ലേ, സഫീറിനെ വിളിച്ചത്. സോറി. ഓക്കെ ജിനി, കറക്റ്റ് ആണ്. Duncan was killed by Macbeth. യെസ്. ഈ ഡങ്കനും ഓക്കെ സിനി, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഡങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മാക്ബത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കെങ്കിലും? സിനിക്ക് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. രണ്ട് പേഴ്സണാണ്. ഈ രണ്ടു പേർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്. എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. യെസ്, ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് ഓക്കെ രശ്മി, വെരി ഗുഡ്. രശ്മി പറഞ്ഞു ഷേക്സ്പിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് വന്നതിന് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ സഫീറ, വെരി ഗുഡ്. ശരിയാണ്. ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുള്ള മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകത്തില് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് മാക്ബത്തും ഡങ്കനും. മാക്ബത്ത് അവിടുത്തെ സേനാനായകനും ഡങ്കൻ അവിടുത്തെ രാജാവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പേര് ആ കഥാപാത്രം ആ നാടകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി മറ്റേ വർഷത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല. അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് എന്ന് ഷേക്സ്പിയർ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്, എന്താണ് ജീവിതം? അത് വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് രശ്മി, ലൈഫ് 7 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഓക്കെ. അത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ തന്നെ ഓൾ ദ വേൾഡ് ഈസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കവിതയാണ്. ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. ഓക്കെ രശ്മി, ഇത് വേറെ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാക്ബത്തില് ഒരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ദുരന്തത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു, ഒന്ന് കോമഡിയിൽ അവസാനിക്കും. ഇത് ദുരന്തത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാടകം, ട്രാജഡിയാണ് ഈ നാടകം. യെസ്, ട്രാജഡിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലൈഫ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ്. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയാണ്. ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ്, ഒരു വിഡ്ഢി പറയുന്ന കഥയാണ് എന്ത് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു വിഡ്ഢിക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കഥ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ജീവിതത്തിലെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും സംശയം, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ? കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലൈഫ് ഈസ് എ സ്റ്റോറി ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ്, ഒരു വിഡ്ഢി പറഞ്ഞ പഴങ്കഥയാണ് ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ഈ കഥ ഞാൻ ഈ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? സരില, സിമ്പിൾ ചോദിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ പേര് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണോ പുരുഷനാണോ ധൈര്യം കൂടുതൽ? സനിലയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ജീവിതാനുഭവം വെച്ചിട്ട് പല ശരീരം മാത്രമല്ല, സനിത കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ധൈര്യമുള്ളത്, അതിപ്പോ മോശം കാര്യമായാലും നല്ല കാര്യമാണ്, ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം കൂടുതൽ, അല്ല മോശം കാര്യം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നല്ലത് മാറ്റാം, നല്ലത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ധൈര്യം ആയിരിക്കും പോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പുരുഷനാണ്? മോർ കറേജിയസ്. ശരി, ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാം. ഹു ഈസ് മോർ കറേജിയസ്, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ? സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നാണ്. സനില ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മാറ്റി പറയാൻ പറയാട്ടോ.
യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കഥ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം പറയാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ നിരൂപണം പറയുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ സനില പറയുന്നു ഫീമെയിൽ ആർ മോർ കറേജിയസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Sir, it depends upon the situation and the individual's mindset. അപ്പൊ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, ഡിപ്ലോമാസി ഉള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫാത്തിമത്തെ, ഹൂ ഈസ് മോർ കറേജിയസ്, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ? കീർത്തന, ഹൂ ഈസ് മോർ കറേജിയസ്, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ? Yes. Sini, who is more courageous? സിനി പറയുന്നത് മെയിലാണ് മോർ കറേജിയസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, നമുക്കിനി ഈ നാടകത്തിന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പറയാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒരു വരി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സേനാനായകൻ ഡെങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥലത്ത് യുദ്ധമൊക്കെ വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു വിച്ചസിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രേതത്തിനെ കാണും, ഒരു പ്രേതം. ആ പ്രേതത്തിന് മാക്ബത്തിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മാക്ബത്തിനോട് ആ പ്രേതം വന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിച്ചസ് യക്ഷി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഓ ദ ഫ്യൂച്ചർ കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ്, സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ഭാവി രാജാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം മുതൽ മാക്ബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംശയമാണ്, ഞാൻ സേനാനായകനാണ്, നിലവിലെ രാജാവ് ഡങ്കനാണ്, സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ രാജാവ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാവും. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ രാജാവാകും? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഫ്യൂച്ചർ കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് വിച്ചസ് വിളിച്ചത് എന്ന് അവിടെ മുതൽ പുള്ളിക്ക് സംശയമാണ്. അപ്പൊ ഈ സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയോട് പറയും, ലേഡി മാക്ബത്തിനോട് പറയും. അപ്പൊ ലേഡി മാക്ബത്തിന് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം തന്റെ ഭർത്താവ് രാജാവായെങ്കിലേ തനിക്ക് രാജ്ഞിയാവാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ രാജ്ഞിയാവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വളരെ കലശലായി. ഒരു ദിവസം ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് മാക്ബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ വരികയാണ്. ആ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലേഡി മാക്ബത്ത് ഒരു വാളെടുത്ത് മാക്ബത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു പറയും, ആ മുറിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജാവിനെ പോയി കൊല്ലാൻ പറയും. അങ്ങനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ കൊല്ലില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊല്ലില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭാര്യ നിർബന്ധിക്കും, കൊല്ല് കൊല്ല് എന്ന് നിർബന്ധിക്കും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം ആ മുറിയുടെ അരികത്ത് വരെ ചെല്ലും, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും. വീണ്ടും ഭാര്യ നിർബന്ധിക്കും, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും. യെസ്, പിന്നെ ഭാര്യ വീണ്ടും നിർബന്ധിക്കാനും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ രാജാവ് പോയി, ഇതിൽ നല്ലൊരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല. അങ്ങനെ ഈ മാക്ബത്ത് രാജാവ് കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ വരികയും രാജാവിനെയും അതിന്റെ കൂടെ കിടന്നിരുന്ന ഭടന്മാരെയും കൊല്ലുകയാണ്. യെസ്, അങ്ങനെ കൊന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ ലേഡി മാക്ബത്തിന്റെ ഭാര്യ അപ്സെറ്റ് ആവുകയാണ്. പക്ഷേ മാക്ബത്തിന് കൊന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ധൈര്യം കൂടിയാണ്. അത്രയും നേരം ധൈര്യമില്ലാതിരുന്ന മാക്ബത്തിന് ധൈര്യം കൂടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ആ നാടകത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, ഒരു കുറ്റം, ഒരു ക്രൈം, അത് ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്സെറ്റ് ആവും. പിന്നെ അവർ അപ്സെറ്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇവര് ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം പിന്നീട്, ഞാൻ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി കൊല്ലാമോ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോയി കൊല്ലാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ ഈ കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാക്ബത്തിന് ധൈര്യം കൂടുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? രാജാവിനെ കൊന്നു, രാജാവിനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ട ഭടന്മാരല്ല. നാളെ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്ബത്താണ് രാജാവിനെ കൊന്നതെന്ന് അവർ പറയും. അതുകൊണ്ട് ആ ധൈര്യം കൂടി പുള്ളിക്ക് ആ ഭടന്മാരെ കൂടെ കൊല്ലുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി പറയുന്നത്, രാത്രി ഞാൻ ശബ്ദം കേട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഭടന്മാര് രാജാവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ് കണ്ടത്, എനിക്ക് ദേഷ്യം സഹിച്ചില്ല, ഞാൻ ഭടന്മാരെ കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാവും, ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്സെറ്റ് ആവും. നേരം പറിച്ച് ആണിന് ധൈര്യം കൂടും. അപ്പൊ ആണുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ത്യാഗരാജനെ കാണാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, അത് മാറ്റി നിർത്താം.
എന്ന് പറഞ്ഞ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ അഭിപ്രായം കറക്റ്റ് ആണോ? ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നത് വരെ ധൈര്യം കാണോ, അത് കഴിഞ്ഞ ധൈര്യം പോകുമെന്ന് പറയുന്ന ഷേക്സ്പിയറിന്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? യെസ്, ഓക്കെ. സഫീറ? യെസ്. മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം? ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ആർക്കൊരു അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ. യെസ്. സിനി, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ? ഇത് നേരത്തെ രശ്മി പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇത് ഞാനത് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് ആലോചിച്ചുകൊള്ളുക. ഓക്കെ. മാക്ബത്ത് കിൽഡ് ഡങ്കൻ. മാക്ബത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡങ്കനെ കൊന്നു. അപ്പൊ ആരെ കൊന്നു? ഡങ്കനെ കൊന്നു. ഡങ്കൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഡങ്കൻ നമ്മൾ എടുത്തു. ഡങ്കൻ, പിന്നെ വാസനെങ്കിലും വേറെ വരും, വാസു വരും. ഡങ്കൻ. യെസ്, സിനി പറയുന്നു ഐ ജോയിൻഡ് ഷേക്സ്പിയർസ് ഒപ്പീനിയൻ. ഞാൻ ഷേക്സ്പിയറുടെ അഭിപ്രായവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് വിട്ടതാണ്. നമ്മളുടെ ഇത്തരം വരെയുള്ള പ്രായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു വന്ന, കണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആ സംഗതിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചില നിഗമനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇത്രയേ. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചില ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോഴും ശരിയാണ് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഇത്തിരി ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അത്ര ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞാലും കുറെ ടൈം കഴിയുമ്പോഴും കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ റിലീഫ് തരാനും നമുക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് അവര് കുറച്ചുകൂടെ കുഴപ്പമില്ല അത് വിട്ടുകളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലാക്സ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ്, ആ ഒരു ധൈര്യം അവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും സിനി മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക, ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ അഭിപ്രായം വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? അത് പിന്നെ അത് പറയണ്ട, ഇനി അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണ്ട എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആളുകൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് an opinion has been formed. ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ഫാർ. ഇതുവരെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് an opinion. ഓക്കെ. ഡോണ്ട് വറി. യെസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് മാക്ബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മാക്ബത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാൻ മാക്ബത്തിന് ഒരു വരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പ്രസവിച്ച ആരും മാക്ബത്തിനെ കൊല്ലുകയില്ല എന്ന്. അമ്മ പ്രസവിച്ച ആരും മാക്ബത്തിനെ കൊല്ലുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് സിനിമയും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നായകൻ ജയിക്കട്ടെ. വില്ലൻ ജയിച്ച ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സിനിമയോ ഒരു കഥയോ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. വില്ലൻ ലാസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ വില്ലന് മാനസാന്തരം സംഭവിക്കാം. വില്ലൻ ജയിക്കുന്ന കഥ ഒരു സംഗതിയില്ലല്ലോ. നായകനല്ലേ ലാസ്റ്റ് ജയിക്കേണ്ടത്. യെസ്. അപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിന്റെ അത് വില്ലൻ മാക്ബത്താണ്. മാക്ബത്ത് എങ്ങനെ മരിക്കും? കാരണം മാക്ബത്തിന്റെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെയല്ലേ കൊല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെയും ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ചതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചിന്ത ഇത് നാടകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. യെസ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന്റെ മകനുമായിട്ട് മാക്ബത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്ബത്ത് പറയും, നിന്നെയും ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാക്ബത്ത് ഡങ്കൻ രാജാവിന്റെ മകനോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഡങ്കൻ രാജാവിന്റെ മകൻ പറയുന്ന ഒരു വാചകം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാം എന്തായിരിക്കും? നാടകം വായിക്കണ്ടേ? ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ.
യെസ്. അപ്പോൾ ഡങ്കൻ രാജാവിന്റെ മകൻ പറയും, എന്നെ അമ്മ പ്രസവിച്ചതല്ല. ഐ കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് മൈ മദർ ബൈ ആൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഞാനൊരു ഓപ്പറേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ സൃഷ്ടിയുടെ വേദന അനുഭവിച്ച് എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല. സോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഷേക്സ്പിയർ എഴുതുന്ന നാടകത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും സിസേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ആ വേടാണ് അവിടെ വരുന്നത്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കേസാണ് പറയുന്നത്. യെസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഗതി അന്നും ഉണ്ടായി, അങ്ങനൊരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് വന്നത്. യെസ്. അപ്പൊ അത് ആ കാലഘട്ടത്തും ആ സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു കാരണമാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, അത് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് തോന്നുന്ന വേറൊരു രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഭർത്താവാണ് രാജാവിനെ കൊന്നെന്നുള്ള കാര്യം ഭാര്യക്കറിയാം, ഭാര്യ ആരോടും പറയില്ല. ഭർത്താവ് കൊന്നു, പക്ഷെ അയാളും ആരോടും പറയില്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ജനം അറിയും? എന്നാലല്ലേ അറിയണ്ടേ, ഇതെങ്ങനെ അറിയും? രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയും? വേറെ ആരും സാക്ഷികളില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നാടകം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് സംശയം തോന്നും. പക്ഷേ അതും ഷേക്സ്പിയർ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഡി മാക്ബത്തിന് ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തില് ഈ ലേഡി മാക്ബത്ത് വിളിച്ചു പറയും, എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഡങ്കൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിനെ കൊന്നത് വിളിച്ചു പറയും. ആ സമയത്ത് ആ മുറിയിൽ കിടന്നിരുന്ന വേറൊരു തോഴി അത് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൾ അത് കേട്ട് അവളാണ് ആ സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്ക് വാർത്ത മുഴുവൻ പരത്തുന്നത്, ഡങ്കനെ കൊന്നത് മാക്ബത്താണ് എന്നും. അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡങ്കൻ മരിച്ചത് മാക്ബത്ത് കൊന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷേക്സ്പിയർ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ രശ്മി, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അതൊന്ന് വായിക്കണോട്ടോ. ഷേക്സ്പിയർ നാടകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുകയാണ്. ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു പവൻ സ്വർണം, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വില. ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ എത്ര നാടകങ്ങളിലെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡിക്ഷണറി എടുക്കുക, അതിനകത്ത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു നാടകത്തിലെ ഫുൾ വാക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. അടുത്തൊരു ഡിക്ഷണറിയില് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ 2 നാടകത്തിലെ വാക്കുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മൂല്യം കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ വാക്കുകൾ അല്ലാതെ വേറെയും വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ നാടകത്തിൽ എത്ര വാക്കുകളുടെ മീനിങ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിക്ഷണറിയുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ പറയണം. ഇവിടെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ. അത് എന്നിരുന്നാലും വെറുതെ ഇത് വായിക്കണം, കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് വായിക്കണം. ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഐക്കോണിക് ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയാ. യെസ്. അതായത് സിനിമയില്, ഹിന്ദി സിനിമയിലോ തമിഴ് സിനിമയിലോ, അതുമല്ല എങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലോ മലയാള സിനിമയിലോ ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഈ സിനിമകൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ പറയാ ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. വാറുണ്ണി കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരാണ്. ഈ സിനിമ എന്ന് പറയാമോ? യെസ്. ജസ്റ്റ് പറയുന്ന മൃഗയ. കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. അത് തന്നെ മോഡലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ഇതാണ്. ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഐഡിയ. മുക്കാംബോ, MUKAMBO, ഇതേത് സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് പറയാം? മുക്കാംബോ. യെസ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാം? രശ്മി, യു ആർ റൈറ്റ്. മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. യെസ്. രശ്മിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. 10 മിനിറ്റോട് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോലെ. ഗബ്ബർ സിംഗ്, GGBBA, ഗബ്ബർ സിംഗ്. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. ഓക്കെ രശ്മി, വെരി ഗുഡ്. രശ്മി വീണ്ടും സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷോലെ, ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് ഷോലെ. വെരി ഗുഡ്. യെസ്.
Next question. Raja Krishnapriya Baira. Raja Krishnapriya Baira. ഏത് സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറാണ് പറയാം? രാജ കൃഷ്ണപ്രിയ ബൈറ. യെസ്. ഓ സഫീറ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓ സഫീറയും സിനിമ കാണാറുണ്ടല്ലേ? യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ് സഫീറ. KGF ഫിലിമിന്റെ പേര് ഏതാണ്? KGF. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? വെരി സിമ്പിൾ. ദേവസേന. ദേവസേന. ഓക്കെ സിനി, ഓക്കെ സഫീറ, ഓക്കെ ആദിത്യ, നജിയ, സുനിൽ, റിബിയ, ജിസ്ന, ജസ്ന, ആര്യ വേണുഗോപാൽ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് സർക്യൂട്ട്. CIRCUIT. സർക്യൂട്ട്. സർക്യൂട്ട്. യെസ്. PSC ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരാട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. യെസ്, സർക്യൂട്ട്. അല്ല അതല്ല റീത്ത, വേറെയാണ്. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ പേരിന്റെ ലാസ്റ്റ്. ഈ ഓക്കെ സഫീറ, കറക്റ്റ്. മുന്നാബായ് MBBS. ഓക്കെ, ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് മഹാവീർ സിംഗ് ഫോഗോട്ട്. മഹാവീർ സിംഗ് SINGH. സിംഗ് ഫോഗോട്ട് PHOGOT. മഹാവീർ സിംഗ് ഫോഗോട്ട്. ഒരു അമീർ ഖാന്റെ സിനിമയെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ആരും ഉത്തരം വരാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പറയുന്നത് D. D ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ ഫിലിം. അല്ല, D ആണ്. അതല്ല അറിയത്തെ. ഓക്കെ ആദിത്യ, കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഡങ്കലാണ് ഈ സിനിമയുടെ പേര്. ഓക്കെ സഫീറ, ഓക്കെ സഫീർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, അടുത്തതിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പരിചയമുണ്ടാവും. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പണ്ഡിറ്റ്. ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പണ്ഡിറ്റ്. അധികം നാളൊന്നുമായിട്ടില്ല സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അതിന്റെ അത് വില്ലനായിട്ട് വന്നത് മലയാളത്തിലൊരു നടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ സഫീറ, ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ജയിലർ. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും, വെരി സിമ്പിൾ. ചതിയൻ ചന്തു. ചതിയൻ ചന്തു. ചതിയൻ ചന്തു. ചതിക്കാത്ത ചന്തു അല്ല, ചതിയൻ ചന്തു അതല്ല. ചതിക്കാത്ത ചന്തു അല്ല കേട്ടോ സഫീറ. സഫീറ ഓക്കെ. ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ. ആദിത്യ, സിനി, സിനി നമുക്ക് സിനിമയുടെ പേര്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. റിബിയ, കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, സിമ്പിൾ ആണ്. ഇതാണ് ജോർജ് കുട്ടി. ജോർജ് കുട്ടി. ഓക്കെ അഭിജിത്ത്, സഫീറ, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. റെമോ റാം വാക്ക് മോഡൽ. റെമോ റാം വാക്ക് മോഡൽ. ഓക്കെ സഫീറ, അന്യൻ. വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ ജസ്ന, റിബിയ, ഓക്കെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. യെസ്, ഓക്കെ നിജ, സുനിൽ, ഓക്കെ ജിസ്ന, കറക്റ്റ്. ജിഷ്ന, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. അടുത്തത് താനോസ്. THANOS. താനോസ്. താനോസ്.
THANOS, Thanos. യെസ്. ആരുടെയൊന്നും ഉത്തരം വരാനായിട്ട് വൈകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ പറയുകയാണ്. എ. എ. അതല്ല ആദിത്യ, താനോസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം വരുന്നത് അതല്ല. എ ആണ്. എ ഇ അല്ല, എ. താനോസ്, THANOS, താനോസ്. ഓക്കെ സഫീറ, യു ആർ കറക്റ്റ്. അവഞ്ചർ, യെസ്, അവഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അടുത്തത് മാക്സിമസ് ഡെസിമസ് മെറിഡിയസ്. മാക്സിമസ് ഓഫ് രശ്മി, യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. മാക്സിമസ് ഡെസിമസ് മെറിഡിയസ്. രശ്മിക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ? സർ കാണാറുണ്ട്. Very good. Okay. Very good, Rashmi. Next question. Optimus Prime, PRIME. Optimus Prime, OPTIMUS. Optimus Prime. Aditya is the correct answer. Transformer. Okay. Correct answer, Aditya. Then come to the last question. M. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സീരിയസ് പോലെ വരുന്ന സിനിമകളിൽ ചില ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ജാക്കി ജാക്സ് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആക്ടറാണത്. ആ സിനിമയിൽ വരുന്ന ക്യാരക്ടറുടെ പേരാണ് എം. ആ നടൻ. ഓക്കെ രശ്മി, ജെയിംസ് ബോണ്ട്. കറക്റ്റ് ആണ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് മൂവീസ് ആണ്. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോ എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, ഒരറിവും ചെറുതല്ല. ഞാന് ഈ മാക്ബത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതി കുറച്ചുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റിന്റെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അടുത്തൊരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, യുവർ പെർഫോമൻസ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെ ആവാതെ, മുമ്പൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഓക്കെ, അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നെങ്കിലും പറയുമായിരുന്നു. ആരാധനയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണ്ടേ? ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് നാൾക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, റെഡി? വി വിൽ മീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, വെരി ഗുഡ്. വി വിൽ മീറ്റ്. Yes, okay. Yes, we will meet next time. Bye. Okay, Kirtana, first day of school in അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചോളാം. Okay.